ओम शांति। 7 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें माने बहुत रयाल स्टूडेंट बा राजकीय विद्यार्थी अट। तुमको पिता शिक्षक एवं सतगुरुंकर स्मृति रे रहिबाकु हेबो, अलौकिक सेवा करिबाकु हेबो। आजिर प्रश्न, जेउमाने निजको बेहदर पाठधारी मने करी चालुछन्ति सेमानंकर लक्षण सुनाओ। जेउमाने निजको बेहदर पाठधारी मने करी चालुछन्ति सेमानंकर लक्षण सुनाओ। उत्तर, सेमानंक बुद्धिरे कौनसी सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारींकर स्मृति रहिब नाही। सेमाने केवल एकमात्र बाबा एवं शांतिधाम घर को मने पकाउथिबे, काहीकिना समस्त महानता जनकर ही अटे। जेपरी बाबा सारा दुनियार सेवा करे पतित मानंको पवित्र करुछन्ति, सेहिपरि पिलामाने मध्य बाबांको भली सेवाधारी होई जाउछन्ति। ओम शांति। प्रथमे प्रथमे बाबा पिलामानंको सावधान कराई देउछन्ति। एठारे बसिबा समयरे निजको आत्मा भावे बाबांको सम्मुखरे बसिछ त? ए कथा मध्य बुद्धिरे धारण कर जे आमे बाबा एवं शिक्षकंक सम्मुखरे बसिछु। प्रथम नंबर कथा हेउछि आमे आत्मा अटु। बाप टीचर सतगुरु रूपे मिलिथिबा शिव बाबा मध्य आत्मा अटंती। से एक ही अटंती ना। यही नुआ कथा तुमे शुणुछ। तुमे कहुछ बाबा आमे तो एहाकु कल्प कल्प शुणुछु, तेणु बुद्धिरे एक कथा रहु जे बाबा पढ़ाउछन्ति, आमे आत्मा एही अंग द्वारा शुणुछु। यही ज्ञान वर्तमान ही सर्वोच्च भगवानंक द्वारा तुम मानंकु मिलुछि। से समस्त आत्मा मानंकर पिता अटंती, जे कि संपत्ति देउछन्ति। कौन ज्ञान देउछन्ति? समस्तंकर सद्गति करुछन्ति, अर्थात घर को नहीं जाउछन्ति। केते जन को नहीं जिबे ए सबु कथा तुमे जानिछ। मशा सदृश समस्त आत्मा मानंकु जिबाकु हेबो। सत्य युगरे गोटिए मात्र धर्म ओ पवित्रता सुख शांति सबु रही थाए। तुम मानंक पाई चित्र द्वारा बुझाइबा बहुत सहज अटे। पिलामाने मध्य नक्शा द्वारा बुझी जाती ना। एहा लंडन, एहा अमुक, पुणी सेही स्थान मने पड़ी जाए। एठारे मध्य सेहीपरि गोटिए गोटिए छात्र को बुझाइबा को पड़ुछि। महिमा मध्य जनकर हेउछि। शिवाय नमः। उच्चरु उच्च भगवान रचयिता पिता घरर मुख्य होइथांति ना। से हदर पिता, ये सारा बेहद घरर पिता अटंती। ये पुणी शिक्षक मध्य अटंती, तुमको पढ़ाउछन्ति, तेणु तुम संतान मानंको बहुत खुशी रे रहिबा उचित। तुमे राजकीय छात्र मध्य अट। बाबा कहुछन्ति, मु साधारण शरीर रे आसुछि। प्रजापिता ब्रह्मांकर मध्य एहिठारे ही निश्चय आवश्यकता रहिछि। तांको बिना काम किपरि चालिबो? वयस्क संतान ही आवश्यक, काहीकिना पुष्य अटंती ना। तेणु वयस्क हेबा दरकार। श्रीकृष्ण तो समस्तंको संतान बोली कहि परिबे नाही। वयस्क ही एकथा कहिबा शोभा पाउछि। पिलांको कौन केही बाबा बोली कहिबे? तेणु पिलामानंकर बुद्धिरे आसीबा दरकार जे आमे काहा आगरे बसिछु। अंतर्मनरे बहुत खुशी मध्य रहिबा उचित। छात्र जेउठी बसिले मध्य तांको बुद्धिरे बाबा ही मने पड़ी थांती। शिक्षक मध्य मने पड़ी थांती। तांकर तो बाप शिक्षक अलगा अलगा रहिछन्ति। तुमरा तो जने मात्र बाप टीचर गुरु अछन्ति। यही ब्रह्मा बाबा मध्य स्टूडेंट अटंती। पढ़ुछन्ति, केवल लोन रे रथ देइछन्ति, आउ कौनसी फरक नाही। नचेत से तुम परि ही अटंती। एहांक आत्मा मध्य तुम परि बुझुछि। समस्त महानता जनकर ही अटे। तांको ही प्रभु ईश्वर बोली कुहा जाउछि। ये मध्य कहुछन्ति, निजको आत्मा भावी एकमात्र परमात्मा को मने पकाओ, बाकी सबु सूक्ष्म एवं स्थूल देहधारी को भूली जाओ। तुमे शांति धामर बासिंदा अट। तुमे बेहदर पाठधारी अट।
ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା, ବାବା ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ହରାଇ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବେ ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀ ଏକ ଧର୍ମର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତ ବାବା ଆସି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଲ୍ଲା ଗଡ୍ କହି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ଆସି ସ୍ଥାପନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନମଃ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କ୍ଷତ୍ରିୟ ତ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଗଲା ନା। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ତ୍ରେତାକୁ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ହିଁ ଏକଦମ ନୂଆ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ପୁଣି ନୂଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ଏବେ ଆମେ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛୁ। ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ରାଜକୁମାର ହେବାର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବନ କାହାଣୀ ତ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର କଥା ବହୁତ ରହିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ 7 ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି। 7 ଦିନ ଭଟିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଗ୍ରତା ପୂର୍ବକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାରେ ଆସି ଭଟିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳି ତ ପୁଣି ଭଟିର ବାହାନା କରି ଅନେକ ଆସିଯିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଖରାବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ 10ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ଖରାପ ସମୟ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ୟାଦରେ ରହି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ୟାଦରେ ରହି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ତ ସାରାଦିନ କାମଧନ୍ଦାରେ ରହୁଛ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ତେଣୁ ଯିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷକ ଭାବି ମନେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଏକତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିବେ, ବାପ, ଟିଚର, ଗୁରୁ। ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ମନେ ପଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ। ଇଏ ଆମର ବାବା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅଲୌକିକ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ। ତୁମ ପରି ଅଲୌକିକ ସେବା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ହିଁ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ। ତେଣୁ ଏପରି କର୍ମରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଏହିଥିରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ, ସେମାନେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକତ୍ର ହୋଇ କେବଳ ପାଳନା କରୁଛନ୍ତି।
ଏଠାରେ ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ବେଶରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ଅହିଂସକ ଯୋଦ୍ଧା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ଡବଲ ଅହିଂସକ ସେନା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାରର, ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ପତିତ କରାଉଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ଜିତିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଜଗଜ୍ଜିତ ଅଟନ୍ତି ନା? ଭାରତ ଜଗଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ଏ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାର ଲୋକେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ବିଶାଳ ହେବା ଉଚିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ନା? ତୁମେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଆଉ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହିସ୍ତକୁ ଗାର୍ଡନ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଲାହ କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ବଗିଚା ତ ରହିବ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ନା? ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ତୁମର ମନରେ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ବାହାରର କୌଣସି ସୁଖକୁ ଚାହୁଁନାହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଭାବେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ତୁମର ବାପ ଘର ଅଟେ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ 2 ଜଣ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି। ଏକ ନିରାକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି ସାକାର। ସେ ସାକାରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯାଉଛ। ତାକୁ କୃଷ୍ଣପୁରୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୀ ନଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁରୀ। ତୁମେ ରାଜଯୋଗୀ ଅଟ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ। ବାବା ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅତି କମ୍ରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନ ରହିଲେ ହିଁ ସେବାଧାରୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର। କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଉପାୟ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଚିତ୍ର ଆଦିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅନୁଚିତ। ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ। କେଉଁଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଲାଗୁ। ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର ହେବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ାର ସମୟ। ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ ପାପ ନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସର୍ବକର୍ମରେ ନିପୁଣ ଅଟ। ସେମାନେ ହଦ୍ର ଅଭିନେତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ହେଲ ବେହଦର ଅଭିନେତା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ପାଠ କରିଛୁ। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ବେହଦର ମାଲିକ ହୋଇଛ। ଏହି ବେହଦର ନାଟକରେ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ହୋଇଛି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଚାଲିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ମୂଳ ବତନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର। ବାସ୍ ଆଉ କୌଣସି ଧାମ ସହିତ ତୁମର କାମ ନାହିଁ। ତୁମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଯେପରି ଆସିଛନ୍ତି ସେହିପରି ପୁଣି ଯିବେ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ? ତୁମକୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ମନେ ରହିବା ଦରକାର। ଚିତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭୁଲି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଅ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ତେବେ ସେ କିପରି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ? କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ରଖିବେ ଯେ ତୁମେ ଶୁଣିବ? ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯେପରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛ, ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଠ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଅଟେ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଠ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ସେହିମାନେ ଆସିବେ। ଯାହା କିଛି ବି ଅତୀତ ହୋଇଗଲା ତାହା ଡ୍ରାମା। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ନାହିଁ। ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଖିଆଲ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆମର କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି, ପୁଣି ତ ପଦ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ଉଚିତ। ସବୁକିଛି ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜର ୟାଦର ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖ ଓ ବୃଦ୍ଧି କର। ନୋଟ୍ କର ଆମଙ୍କର ଚାର୍ଟ ବଢ଼ୁଛି ତ କମ୍ ହେଉନାହିଁ ତ। ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛ। ବାହାରେ ସବୁ କୁସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଲଟା ହିଁ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ କୁସଙ୍ଗରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ସବୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଶ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନିଜ ଧର୍ମର ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କିପରି କେଶ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି। 100-150 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ କେଶ ସଜାଇବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଅତି ଦେହ ଅଭିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ପୁଣି କେବେହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ହୁଅ। ଅଧିକ ଦାମର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ହାଲକା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆଣିଥାଏ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନବାହରେ ଅଛ ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ମୋହ ହଟାଇବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ସାଧାରଣ ରହିବାକୁ ହେବ। ବିବାହ ଆଦିରେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକରି ଯାଅ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ପିନ୍ଧିଲ, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲ। ତୁମକୁ ତ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଅଟ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହିଥିରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ବାସ୍ ଆମକୁ ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ ମୋର କୌଣସି ବି ଚାଲିଚଳଣି ଦେହ ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ ନ ହେଉ। ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷରେ ମମତ୍ୱ ରଖିବାର ନାହିଁ। କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ଯୋଗର ମେହନତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ସମାପ୍ତ କରି କର୍ମାତୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆର ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାର ପ୍ରଥମ ରଚନା ଏହି ଦେହ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦେହର ମାଲିକ ହେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ନେହ ବା ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଆତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖର, ଦାତାପଣିଆର, ଶାନ୍ତିର, ପ୍ରେମର, ଆନନ୍ଦର, ସହଯୋଗର, ସାହସର, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଶେଷତାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି, ବିଶାଳ ହୃଦୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ,
ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭୂତି କରାଇ ଚାଲ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଉଡ଼ିବା କଳାର ଅନୁଭୂତି କରାଇ ଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେବା ଅର୍ଥ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ଫରିସ୍ତା ହେବା। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଆଧାରରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1000 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏର 1000 ଗୁଣା ଫଳ ମିଳିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।